जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ और आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर आगामी 19 तारिख महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर आसुवा बेले 20 तारिख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसवे। एथिपाई प्रशासनिक और पुलिस स्तर में व्यापक प्रस्तुति आरंभ हो। गुरुवार पूर्वांचल डीआईजी पिनाकी मिश्र, एसपी वरुण गुंटुपाली, एडीएम अजय कुमार, जिलापाल उग्रसेन ओराव, वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव महांती, नवीन नाम प्रमुख रायरंगपुर और पहाड़पुर अंचल तथा संभावित सभास्थल बुली देखते। शुक्रवार मयूरभंज जिलापाल हेमकांत सोहे, एडीएम अजय कुमार, उपजिलापाल उग्रसेन ओराव, पीए आईटीडीए जग रंजन नायक, पौरपालिका कार्यनिर्वाही अधिकारी शकुंतला हंसदा, सहकारी जंत्री मृत्युंजय पही प्रमुख उद्घाटित होगाकु स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आदिवासी गवेषणा और उन्नयन केन्द्र, स्वतंत्र प्रशिक्षण गृह रायरंगपुर, पुलिस जिलापाई एसपी कार्यालय तथा दांडबस, विमानबंदर, हेलीपैड, सभास्थल, पार्किंग, ट्राफिक व्यवस्थार अनुधान और समीक्षा करथिले। एथिसह कुसुमी ब्लॉकर पहाड़पुर स्थित एसएलएस स्मृति आवासिक विद्यालय, बादामपाड़ हेलीपैड अंचल बुली देखि विभागीय अधिकारी सह आलोचना करथिले। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री गस्त समय तांको करकमल शिलान्यास होगाकु कुसुमी ब्लॉकर सुलीडुमा ठारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रायरंगपुर अंतर्जातीय मानर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स अंचल मध्य अनुधान करथिले। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री गस्त कार्यक्रम जेते पाखई आसुची प्रशासन एवं पुलिस तथा विभिन्न लाइन विभाग तत्पर हो उठिथिबार लागछंती। बीजेपी शिविर में मध्य चलचंचल हो उठिथिबा देखिबाकु मिलिछि। परवर्ती खबर अनुगुल जिलार नरहंता दंता को दीर्घ 36 घंटा पर वन विभाग थैथान करछि। प्रथमे कणजिया वनखंडर सातकोशिया रेंज दुधियाणी वनांचल छड़ा नहीं प्रबल विरोध कर हाथी को विलंबित राति आनंदपुर दे बारिपदा वनखंड पांगरीपोषी तालबंद रेंज कानछिंडा बीट अंचल वन विभाग पहुंचाई। दीर्घ 36 घंटा ऐरावत रेस्क्यू गाड़ी रहिबा परे हाथीर सुरक्षा और चिकित्सा वन विभाग पक्षर व्यापक व्यवस्था कराई। एने बारिपदा डीएफओ गोविंद चंद्र विश्वाल कहते व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प क्षेत्र निर्देशक निजे यही समग्र स्थिति उपरे नजर रखा सह हाथीर सुविधा असुविधा बुझुंट। वर्तमान हाथी को बांगरीपोषी रेंज तालबंद अंचल कानछिंडारे रखा जायथिबा बेले तार स्वास्थ्य परीक्षा और चिकित्सा प्राणी चिकित्सक नियोजित होती। हाथीर शारीरिक समस्या और असुस्थता को दूर करने प्राथमिक भाव उपयुक्त चिकित्सा करा जाउची। हाथीटी जेपरि सुरक्षित और सुस्थ रहिबो सेथिपाई विभागीय उच्चपदस्थ अधिकारी प्रत्यक्ष तत्वावधान समस्त प्रकार आनुषंगिक व्यवस्था करा जाउची। अवसरप्राप्त एसीएफ बटकुसुन पाड़ी कहते हाथीर प्रोटोकॉल रही। हाथी को एणे एते बाट बुलाइबा 2 दिन धरी ट्रक रे बंधा हेबा हाथीर मानसिक अवस्था उपरे प्रभाव पकाइबो। लोकंक असंतोष बेले ढेंकानाल कपिलास रे रखा जाय पारिथांता काहींकि एवं केउं परिस्थिति रे एते बाट अनुगुलुरु करंजिया अणागला ताहा बुझिबा कष्टकर। अनुगुलुरु 300 किलोमीटर करंजिया रे सातकोशिया पुणी सातकोशियारु केन्दुझर भद्रक बालेश्वर बारिपदा देई बांगरीपोषी कानछिंडा एही भली हंतसंत कहीं करागला बोली प्रश्न करछंती श्री पाढ़ी। परवर्ती खबर उपखंड आरएमसी अधीन में गोपबंधु नगर ब्लॉक राणीबंध पंचायत दामोदरपुर आरएमसी फाटक निकट में एक अभावन घटना देखा मिली। कर्मचारी अखिल धल सामंत कार्यरत थिबा बेले बैसिंगा नखरारू एक धान बोझे गाड़ी WB 33C 1651 प्राय 230 क्विंटाल नहीं राज्य बाहर को बिक्री करने को जाउथुवा बेले दामोदरपुर फाटक निकट में करोन दे कर्मचारी सहित बचसा आरंभ कर देथिला चालक। तापर कर्मचारी को ट्रक चपाई देवाकू उद्यम करथिला। कर्मचारी जनक उपस्थित कर्मचारी को तुरंत खबर देवा परे उदलारू एएससीओ राणीबंध राजस्व निरीक्षक खुंटा थाना पुलिस आरएमसी अन्य कर्मचारी पहुंची ट्रक जबत करथिले। यापरे विभागीय जगाण विभाग को हस्तांतरित करा जायथिला। जगाण विभाग गाड़ीटी को खुंटा थाना पुलिस हेफाजत रे देइछंती बोली थाना अधिकारी आदित्य प्रसाद जेना। परवर्ती खबर बहलदा एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ୟାମଚରଣ ଟୁଡୁ ନିକଟରେ ଶିରକଟାରେ ଥିବା
ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ମୁତାବକ ଦେଶର ମୋଟ ବିଭିନ୍ନ 4ଟି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହିଭଳି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ଆୟୋଜିତ ଶିବିରରେ ଦେଶର 4ଟି ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିବିରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯାପନା ଦିବସରେ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଦିଗରେ ପଠନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବହଳଦାର ଛାତ୍ର ଶ୍ୟାମଚରଣ ଟୁଡୁ, ବହଳଦାସ୍ତ ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁଙ୍କ ପୁଅ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଚରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ମେଡିକାଲ ଘର ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ରାମସଭା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସରିଛି। ଜାଗା ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ସଭା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ସରିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଷ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ନୂତନ ମେଡିକାଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗ୍ରାମସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ରହିଛି। ମେଡିକାଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହି ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ପଡ଼ିଆ ଜମି ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମେଡିକାଲ ଘର ତିଆରି କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସଭାରେ ଜୋରଦାର ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ବଢ଼ିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମେଡିକାଲ ଘର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ଗ୍ରାମସଭାରେ ସୁଳିଆପଦା ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ହେମ୍ରମ, ବିଡିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ମାଝୀ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସରପଞ୍ଚ ସମେତ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବିଦୁକୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାହାରେ ଥିବାବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଦୁକୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ବଂଶୀଧର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ଝୁନୁ ପାତ୍ର ବୟସ 37 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆସିବାରୁ ନିଜ ଗାଈଟିକୁ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଠଯୋଡ଼ିରୁ ଆଦିବାସୀ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର MBBS ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ରମଙ୍କର ମୃତଦେହ କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ତଳୁ ମିଳିଥିଲା। ମୃତ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଘର ଉଦଳା ଥାନା ରାଇଦାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମରେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଭୁଜୁ ହେମ୍ରମଙ୍କ ଝିଅ। ଝିଅର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭୀମସେନ ପ୍ରସାଦ ଟୁଡୁ ନାମକ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଉଭୟ 2026-27ରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବତୀ ପଶିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଭୀମସେନ ଅନେକ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାରଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମିଳିତ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇ ହୀରାମଣି ହାଁସଦା ଏବଂ ନୟନ ଚାନ୍ଦ ଭଞ୍ଜବୀର ହେମ୍ରମ ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ନେଇ ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ନା ହତ୍ୟା କରି ସେଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ। ଏହିପରିକି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣି ମାଲିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ତହସିଲଦାର, ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁଲିସର ଏହି ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଜମି ଆଦି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ସହ କିଛି ଜମିକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କାଶିଆବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୁହାପଥର ଖଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଜରିମାନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳ ଏବଂ ସୁଧ ମିଶି 70,59,00,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୈଠ ନ ହେବାରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଖଣି ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୁନର୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଆକଳନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଖଲ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ବାରିପଦା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବେତନଟି ଥାନା ଛୁରୁଣି ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ବିହାରରୁ ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଟ୍ରଲର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରଲରଟି ହଠାତ୍ ଟାଙ୍କି ନିକଟରୁ ଢାବାକୁ ପଛେଇ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 9 ଜଣ ଥିବାବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ହେଲେ ମାଧବା ବର୍ମା 11 ବର୍ଷ, ପ୍ରୀତି 25 ବର୍ଷ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର 3 ବର୍ଷ, କୁମାରୀ ନିଶା ସିଂ 31 ବର୍ଷ, ସଭ୍ୟତା 9 ପରି 4 ବର୍ଷ, ସୋନୁ 4 ବର୍ଷ। ଏଥିସହିତ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବେତନଟି ପୁଲିସ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବେତନଟି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ PRM ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ 5 ଜଣ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କର୍ପିଓ ଟ୍ରଲରକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଟ୍ରଲରର ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କର୍ପିଓଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।